आपने वो वीडियोस देखा होगा, तो ज़रूर से देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। और आज जो है हम मेडिटेशन ही करने वाले हैं, तो सभी भेद की आत्माएँ तैयार हो जाएँ अपने दिव्य स्वरूप को जागृत करने के लिए, अपने लाइट के स्वरूप को जागृत करने के लिए। और देखिए ये आखिरी रास्ता है हर आत्मा को, हर मनुष्य को अपने लिए करना है, विश्व के कल्याण के लिए करना है। एक एक समय के लिए अगर विश्व को साइड में रख भी दो तो स्वयं के कल्याण के लिए तो करना ही करना है। उसके बिना और कोई ऑप्शन नहीं है। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए खुद को ही पुरुषार्थ करना होगा। तो ये जितना भी हम इतने दिनों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने मन को, अपने स्व के मन को परिवर्तन के लिए, अपने अंदर नई ऊर्जा जागृत करने के लिए, अपने अंदर प्राण शक्ति को जागृत करने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे 5 तत्व का शरीर है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो हमारे अंदर ये सबको मिला के एक प्राण ऊर्जा जो है, उस प्राण ऊर्जा को हमें आगे बढ़ाना है, उसको और मजबूत करना है, जो कि एक-एक सेल से जुड़ी हुई है, एक-एक सेल को पावर देती है, हमारे विचारों को शुद्ध करती है, पाँचों तत्वों को शुद्ध करती है। तो उस प्राण ऊर्जा को हमें और पावरफुल बनाना है, परम परम लाइट, परम प्रकाश का बनाना है। प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें प्राण शक्ति मतलब जो कि चैतन्य शक्ति है, जिसको हम परम प्रकाश, परम लाइट भी कह सकते हैं, जिसको माँ अपनी वाणियों में चुंबकीय शक्ति भी कहती हैं। तो उस ऊर्जा को बढ़ाने का पुरुषार्थ हर मनुष्य को खुद ही करना होगा। इस ऊर्जा को, इस पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए आपको अपने अंदर से फर्स्ट ऑफ ऑल सभी नेगेटिविटी ख़त्म करनी होगी। तो नेगेटिव विचार, दिन भर के विचार, दिन भर की फालतू की सोच, दिन भर के नेगेटिव सोच, ऐसे कोई भी ऐसे कोई भी विचार जो आपको आपका मूड ख़राब कर रहे हैं या आपके अंदर एक दुःख पैदा कर रहे हैं, कोई तृष्णा, कोई इच्छा, कोई कामना, कोई वासना, जो कुछ भी आपको पूरे दिन में जिसने आपको तंग किया है, जिसमें आपका माइंड बार-बार जा रहा है, उस एनर्जी को आपको अपने अंदर से हटाना होगा। तो ये सबसे पहला काम आपको करना है जब भी आप लाइव मेडिटेशन में या अपने मेडिटेशन में बैठे, उससे पहले अपने प्राण शक्ति को और पावरफुल बनाने से पहले ये नेगेटिव ऊर्जा को जो कि हमारे भीतर है, उन सबको हटाना होगा, ख़त्म करना होगा। अदरवाइज़ होगा ये कि जब तक मन में से ये चीज़ें निकलेगी नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज एक गुजराती में एक बहुत बढ़िया अ, वीडियो था जो कि हमने अपने गुजरात के परिवार में फॉरवर्ड किया है। उसके अंदर ये था कि एक बच्चा अपने ट्रेन में पहली बार सफ़र करने घर से बाहर निकला था और उसको डर भी था कि मैं पहली बार जा रहा हूँ और उसके पिता को भी डर था कि ये लड़का पहली बार जा रहा है। तो उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्होंने एक पर्ची लिख के दी पिता ने अपने पुत्र को और उसको बोला कि ये पर्ची को तू अपने जेब में रख देना और जब भी तुझे कोई डर लगे, दिक्कत लगे, प्रॉब्लम लगे, कोई भी भय लगे, तो तू इसको खोल के एक बार पढ़ लेना। तो वो लड़का ट्रेन में सवार हो गया और फर्स्ट क्लास ट्रेन चल पड़ी और देखते-देखते बहुत मज़ा आ रहा था। पहाड़, नदियाँ और सब कुछ बढ़िया जा रहा था। जैसे-जैसे समय बीतता गया उसका एन्जॉयमेंट धीरे-धीरे एक्साइटमेंट थोड़ी-थोड़ी कम होती गई। धीरे-धीरे ट्रेन में भीड़ बढ़ने लगी और धीरे-धीरे वो उदास होने लगा कि मैं तो अकेला हूँ, इतने सारे लोग हैं। उसमें से कुछ लोग उसे अलग तरीके से देखने लगे तो उसका डर और बढ़ने लगा। तो उसको याद आया कि उसके पिता ने उसको एक पर्ची दी थी कि जब भी डर लगे या कोई प्रॉब्लम हो तो इसको एक बार खोल के पढ़ लेना। तो जैसे ही उसने वो पर्ची खोली और पढ़ी, एकदम उसके फेस पे एकदम स्माइल आ गई, एकदम खुश हो गया, एकदम ऐसे हो गया जैसे एनर्जी एकदम फिर से आ गई। तो उसके अंदर लिखा क्या था? तो उस पर्ची में सस्पेंस लिखा ये था कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं इसी ट्रेन में आखिरी डिब्बे में मैं बैठा हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। ये सुनते ही, ये पढ़ते ही एकदम फिर से वापस पावरफुल हो गया और एकदम टेंशन मुक्त हो गया, चिंता मुक्त हो गया। तो ये कितनी गज़ब की बात है।
है ना? कि हम जीवन में इस तरीके से कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं कि अब क्या होगा? कौन मेरे साथ है? मैं अकेला हूँ, अब क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम अकेले नहीं हैं, राइट? है ना? जैसे उस ट्रेन में उस बच्चे के लिए उसके पिता उसके ट्रेन में उसको अकेला नहीं छोड़ा, उसके पीछे-पीछे वो भी चल रहे थे, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे बेहद के बापूजी, बेहद के दादाजी हमारे साथ ही है और हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वो हमारे लिए रुके हुए हैं और यस बापूजी आखिरी डिब्बे में मैं तो कहता हूँ ट्रेन ही वो चला रहे हैं, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है ना? जिस फ्लाइट में हम बैठे हैं उस फ्लाइट के ड्राइवर ही वो है, तो फिर एक पिता अपने बच्चों को कैसे डाउन होने देगा? नहीं होने देगा। तो इसीलिए इस बात पे हमेशा देखो ये जितनी भी बातें हम सुनते हैं, करते हैं, ये हमारी हिम्मत को बढ़ाती है, राइट? तो आत्मविश्वास हमारा बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे बात है आत्मविश्वास को बढ़ाने की, आत्मा की पावर को बढ़ाने की। तो ये आत्मविश्वास देखो अभी आपने ये 2 मिनट की बात छोटी-सी सुनी, आपको कितनी हिम्मत मिली, कितना मज़ा आया। तो ऐसे ही ये मोटिवेशंस है, ये अध्यात्म की ऐसी बातें हैं जो हमें हर पल अपने भरोसे को और मजबूत बनाते हैं। यस। तो इसीलिए हम सब बैक सीट ड्राइवर हैं, हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो चलाने वाला वो है, वो नाव की बात थी ना कि नाव भी तुम्हारी, किनारा भी तुम्हारा, समुद्र भी तुम्हारा, चलाने वाले भी तुम, तो फिर टेंशन हमें क्या है, बराबर? तो नाव भी उनकी है, ये दुनिया भी उनकी है, चलाने वाले भी वो हैं, दुनिया को चलाने वाले भी वो हैं, राइट? हमें भी शक्ति देने वाले वो हैं, तो ये नाव को किनारे वो पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, डूबेगी कि नहीं डूबेगी, ये सब उनके हाथ में है। तो फिर हमें इस तरीके से ज़्यादा सोचना नहीं है। तो यस, मंजिल भी उनकी है, किनारा भी उनका है, नाव भी उनकी है, हम भी उनके हैं। तो जो सही लगे वो होगा। बस हमें अपनी स्थिरता बनाए रखनी है, अपना मन स्थिर रखना है। चिंताएँ, कामनाएँ, वासनाएँ तो आती जाती रहेगी, है ना? तो ये नाव को इधर-उधर हिलाएगी, डुलाएगी पर डूबने नहीं देगी, क्योंकि ज्ञान हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो यस, ज्ञान को चिंतन करते रहिए, मनन करते रहिए और अपनी आत्मा में पावर भरते रहिए, अपनी प्राण शक्ति को पावरफुल बनाते रहिए। देखो कभी भी योग के मामले में कंजूसाई मत करो, राइट? तो अपने भीतर जो है वो शक्ति बढ़ाने का कार्य आपको ही करना है। ज्ञान के लिए भी आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि ये तो सुना हुआ है, नहीं। आपकी मन की स्थिति के अनुरूप आपको ज़रूर से ही ऐसा पॉइंट मिलेगा जो आपको एकदम బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహానాత్మలకు, జాగృతమైన దివ్య ఆత్మలకు, బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు 589 లైవ్ ఎపిసోడ్లో అనంత్భాయ్ చెప్పినటువంటి మంచి మోటివేషన్ క్లాసు హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు క్లిప్పింగ్ విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ ఆత్మలు అందరూ తమ తమ దివ్య స్వరూపమును జాగృతం చేసుకోవాలి. దీన్ని లైట్ స్వరూపం అని కూడా అంటారు. ఈ రూపాన్ని జాగృతం చేసుకోవటం ప్రతి ఒక్క బేహద్ బాపు యొక్క పిల్లల లాస్ట్ కర్తవ్యం. ఇది మిమ్మల్ని మీరే తయారు చేసుకోవాలి, మీకోసమే తయారు కావాలి. విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఆటోమేటిక్గా చేయగలుగుతారు. స్వకళ్యాణం మించిన ఆప్షన్ ఇంకొకటి లేనే లేదు. మనసుని కంట్రోల్ చేసుకున్నటకు స్వయం పురుషార్థం కూడా చేయాల్సి ఉంటూనే ఉంటుంది. మనం ఎంత చేస్తే అంతగా ఊర్జా జాగృతం అనేది అవుతూ ఉంటుంది. మన లోపల ప్రాణశక్తి అనేది ఉన్నది, అది ఊర్జా రూపంలో ఉంటుంది. దాన్ని జాగృతం చేసుకోవాల్సిందే. ఈ ఊర్జా ప్రాణశక్తియే మన పంచతత్వాల శరీరమును అనగా ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, భూమి
కూడినటువంటి మన దేహమును నడిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాణశక్తి ఊర్జాను మనం ఇప్పుడు పెంచుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకు అంటే శరీరము జైసా బ్రహ్మాండం వైసా పిండం. బ్రహ్మాండంలో ఉన్నదే మన శరీరంలో ఉంది. మనము ఈ యొక్క పంచతత్వాల బ్రహ్మాండం తమో ప్రధానంగా అయినది. దాని అనుసారంగా మన శరీర తత్వాలు కూడా అదే ప్రకృతితోటి తయారై ఉన్నది. కనుక మనము ఆత్మ స్వరూపులం, దివ్య స్వరూపులం, పరం లైట్ స్వరూపులం, పరం బేహద్ కళల పరంధామ యొక్క ఎనర్జీతోటి రచించబడిన వారు. మన ఆత్మ యొక్క ఊర్జాని, ప్రాణశక్తిని ప్రతి ఒక్క సెల్ లోపల కూడా ఛార్జ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఆత్మ పవరు ప్రతి ఒక్క కణానికి వెళ్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని దృఢంగా చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ యొక్క ఆత్మ పవరే మన యొక్క ఆలోచనలు కూడా శుద్ధి చేస్తూ ఉంటుంది, పంచతత్వాలను శుద్ధి చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క ప్రాణ ఊర్జాను పరం ప్రకాశవంతంగా ప్రతి ఒక్క సెల్లును చేసుకుంటూ ఉండాలి. మన ప్రాణశక్తిని, పరం శక్తిని, చైతన్య శక్తిని పరం ప్రకాశ శక్తి అని దీన్ని అనవచ్చు. దీన్నే రోజు మనకు బేహద్ చెప్తూ ఉంటారు. అయస్కాంత శక్తి అని కూడా అంటూ ఉంటారు. మరి దీన్ని పెంచుకునేటువంటి పురుషార్థం మనే స్వయంగా చెయ్యాలి. దీనికోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ లోపల ఉన్న నెగిటివ్ థాట్స్ని, నెగిటివిటీని ఖతం చేసుకోవాలి. రోజంతట్లో మీ యొక్క ఆలోచన విధానం, ఆలోచనలను, ఫాల్తూ ఆలోచన, తప్పుడు చెత్త ఆలోచనలను, మీ మూడుని ఖరాబ్ చేసేటువంటి ఆలోచనలను, దుఃఖాన్ని కలిగించేటువంటి ఆలోచనలను, ఏదైనా సరే కోరిక, కామన, తృష్ణ, వాసనలు ఇంకా సూక్ష్మంగా, అతి సూక్ష్మంగా ఎక్కడన్నా ఉన్నా సరే వాటిని ఖతం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవే మీ యొక్క మైండ్ లోపలికి మాటికి వస్తూ ఉంటాయి. వాటి యొక్క ఎనర్జీ మీ లోపలికి వచ్చి మీ యొక్క మెడిటేషన్లో ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. మీరు మెడిటేషన్లో కూర్చున్నప్పుడు ఫస్ట్ ముందు మీ యొక్క ఆలోచనని క్యూర్ చేసుకోవాలి, క్లీన్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఈ యొక్క నెగిటివ్ ఏదైతే తృష్ణ, కోరిక, ఇచ్చ, వాసనలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. వీటిని ఎప్పుడైతే మీరు ఖతం చేసుకుంటూ ఉంటారో మీ యొక్క ప్రాణశక్తిని పవర్ఫుల్గా చేసుకోగలుగుతారు. శక్తిని పవర్ఫుల్గా చేసుకోవచ్చప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఊర్జా మీ లోపల ఉన్నదాన్ని ఖతం చేసుకున్నప్పుడే మీరు పవర్ఫుల్గా అవుతారు. మనసు లోపల నుండి వీటన్నిటిని తొలగించాలి. లేకపోతే మీరు ఏమీ చేయలేరు, ఏమీ కాదు, మీరేమి సాధించను లేరు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఒక అబ్బాయి ట్రైన్లో ఫస్ట్ టైం ప్రయాణం చేయటానికి బయలుదేరాడు. ఆ బాబు యొక్క తండ్రికి కూడా తెలుసు ఫస్ట్ టైం ప్రయాణం చేస్తున్నాడు, ఎలా ఉంటాడో అని భయం కలిగింది. మరి ధైర్యంగా ఉండటానికి తన కొడుక్కి ఒక చిన్న లెటర్ రాసి ఇచ్చి, దీన్ని నువ్వు జోబులో పెట్టుకో, ఇప్పుడు తీసి చదవద్దు, నీకు ఎప్పుడన్నా భయం వేసినప్పుడు, ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేసి చదువుకో అని చెప్పాడు. ఇంకా ఆ అబ్బాయి ట్రైన్లో కూర్చున్నాడు. నడుస్తూ ఉంది ట్రైను. మంచిగా మజాగా ఉన్నది ప్రయాణం. ఎందుకంటే చెట్లు, చేమలు, కొండలు, సైడ్ సీనరీస్ అన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ చాలా ఆనందం కలిగింది. బాగానే వెళ్తూ ఉన్నాడు. కొద్ది టైం గడుస్తున్న కొద్దీ అతనిలో ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి కుతూహలం, ఉత్సాహం కొద్దిగా తగ్గిపోయింది. చాలామంది వస్తూ ఉన్నారు, ఎక్కుతూ ఉన్నారు, జనాభా పెరిగిపోయింది ట్రైన్లో. అప్పుడు నేను ఒక్కడనే ప్రయాణం చేస్తున్నాను, నా తోడు ఎవ్వరూ లేరు అనే భావం తన లోపలికి వచ్చేసింది.
నెమ్మది నెమ్మదిగా మరి ట్రైన్ కదులుతున్న కొద్దిగా అతనికి భయం వేసింది. అప్పుడు వెంటనే తన తండ్రి భయం వేసినప్పుడు, ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఈ లెటర్ తీసి చదువు అని ఒక కాగితం ఇచ్చాడు కదా, ఆ మాట గుర్తొచ్చింది అతనికి, ఆ బాబుకి. వెంటనే తీసి దాన్ని చదువుకుంటూ ఉన్నాడు. జోబులో ఉన్న లెటర్ని తీసి చదవని ఆరంభించడంతో అతని ముఖంలో నవ్వు, స్మైల్ ఫేస్ వచ్చి అయిపోయింది. ఖుషీగా ఉన్నాడు, సంతోషం వచ్చింది, ఎనర్జీ బూస్ట్ అయినట్టుగా వచ్చింది. భయం కాస్త పోయింది. ఇంతకు ఆ లెటర్లో ఏముంది? సస్పెన్స్. ఏం రాశాడు తన తండ్రి అంటే, బేటా నీవు చింతించవద్దు, నేను ఈ ట్రైన్లోనే లాస్ట్ బోగీలో డబ్బాలో ఉన్నాను, నీతో పాటే నేను ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాను అని రాశాడు తండ్రి. అది చదవటంతో ఆ అబ్బాయికి చాలా పవర్ అనేది వచ్చేసింది, పవర్ఫుల్ అయిపోయాడు. ఇంకా చింత ముక్తుడైపోయాడు, టెన్షన్ ఫ్రీ అయిపోయాడు. ఎందుకని? తన తండ్రి తనతో పాటు వస్తూనే ఉన్నాడు వెనకాల అని. అదేవిధంగా మనకు ఏదన్నా జీవితంలో బలహీనత, చింత, బాధ ఉన్నదనుకోండి, అప్పుడు భగవంతుణ్ణి తోడుగా ఉంచుకోవాలి. ఆయన మన తోడు ఉన్నాడని భావించాలి. ఏదన్నా చింత ఉంటే అది మిమ్మల్ని బలహీనం చేస్తూ ఉంటుంది. చాలామంది ఏమనుకుంటూ ఉంటారంటే, నాకు తోడు ఎవ్వరు లేరు, నన్ను పలకరించేవాళ్ళు లేరు, నన్ను చూసుకునేవాళ్ళు లేరు, నాకేమవుతుందో, ఎవరుంటారు నాకు, వాట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. బేహద్దు పిల్లలు కూడా ఎప్పుడన్నా ఇలాగా ఆలోచనలు వస్తాయా? ఎందుకు అంటే, మనకు బాపు తోడుగా ఉన్నారు, మనకి ఈ ఆలోచనలు రావు. చాలామందికి వస్తుండొచ్చు. బేహద్దు పిల్లలకు ఎప్పుడు బాపు యొక్క ఆకారీ రూపం తోడుగానే ఉంటూ ఉంటుంది. బాపు సాకార రూపంలో మనతోటే ఉన్నారు. బేహద్ దాదాజీ మన కోసమే ఆగి ఉన్నారు. ఆయన ఎప్పుడో సంపూర్ణమైపోయారు, వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే ఒక్క సెకండ్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. నేను పిల్లల కోసమే కూర్చున్నాను, ఆగి ఉన్నాను, తోడుగా ప్రయాణం చేస్తున్నాను, వెంట పెట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళాలి అనే అన్నారు బాపూజీ. అనగానే మరి బాపూజీ మనకెవరు? గార్డు కూడా. అనగా ట్రైన్ లాస్ట్ పెట్టెలో ఉన్న గార్డు ముందు కూడా ఒక గార్డు ఉంటారు. కాబట్టి ఆయనే అసలు మొత్తం ట్రైన్ని నడిపించే డ్రైవర్. మనకెందుకు ఇంకా చింతన? అదేవిధంగా మనం బేహద్దు విమానంలో బాప్తో పాటు నడిచేవాళ్ళం, తోడుగా ఉండేవాళ్ళం, తోడుగా నడిచేవాళ్ళం. ఏ తండ్రి కూడా తన బిడ్డను డౌన్ఫాల్ చేయరు కదా. ఎలా తన మానసిక స్టేజ్ని డౌన్ చేస్తారు? ఆలోచించండి ఒక్కసారి. అందుకనే బాప్ హమారా సాత్ హై, తోడుగా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఇలాంటి చిన్న కథ, సంఘటనలో సిచ్యువేషన్స్ వింటూ ఉంటే బలహీన ఆత్మలకు కూడా ధైర్యం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ విషయంతో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. జిస్కా సాత్ ఏ భగవాన్ అయితే ఉస్కో కౌన్ రోకేగా, ఆంధీ ఔర్ తుఫాన్ అంటారు. భగవంతుడు తోడుగా ఉంటే ఎవ్వరూ ఆయన్ని ఏమీ చేయలేరు, భయం అనేదే ఉండదు. ఆత్మకు పవర్ని మనం జ్ఞానంతో పెంచుకోవాలి. జ్ఞానమే మనకు పవర్ని పెంచుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి మోటివేషన్సే. ఏదైతే మనం చెప్పుకుంటున్నామో ప్రతిరోజు ఏదో ఒక టాపిక్, ఆధ్యాత్మిక టిప్స్, కొటేషన్స్ అని ఏదైతే వింటూ ఉన్నామో అవన్నీ కూడా మనకు మోటివేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. మనకు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనల్ని దృఢంగా చేస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా మనకు చింత ఎందుకు? చింతించాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎందుకంటారా? నావ
ఆయనదే. ఆయనే నావికుడు. సముద్రము ఆయనే, ఒడ్డు ఆయనే, నడిపించేవాడు ఆయనే. ఇక టెన్షన్ ఎందుకు? నిశ్చింత చక్రవర్తులుగా ఉండొచ్చు. ప్రపంచమే ఆయనది. శక్తి ఇచ్చేవాడు ఆయనే, నడిపించేది ఆయనే. నావను ఒడ్డుకు చేర్చేది ఆయనే. మునగనివ్వడు కదా. గమ్యం కూడా ఆయనే. ఇక మనము ఆయన వాళ్ళమే. బాపు మనవాడు. ఇక మనకెందుకు చింత? ఆలోచించండి, ఇలా చింతన చేయండి, బస్ మనసు స్థిరంగా ఉండిపోతూ ఉంటుంది. మాయ అనేటువంటి పరిస్థితులను వచ్చినప్పుడు మాయని కదిలిస్తూ ఉంటుంది అంటారు. కానీ సత్యమైన నౌక కదులుతుంది, ఊగుతుంది, కానీ మునగదు అంటారు. సచ్తో బీటో నచ్ అంటే మనం సత్యమైన, పరమ సత్యమైన జ్ఞానంను, పరంపితను, పరం శిక్షకుణ్ణి, పరమ సద్గురువుని తోడు ఉంచుకున్నాం. ఇక మనం నాట్యం చేయొచ్చు, భయమేమీ లేదు. ఎందుకంటే జ్ఞానమే మనకు చాలా గొప్ప సపోర్టింగ్ అన్నమాట. జ్ఞాన చింతన చేస్తూ ఉండండి, మనన చింతన చేస్తూ ఉండండి, తమ ప్రాణశక్తిని పెంచుకుంటూ ఉండండి. యోగంలో మీరు పిసినారిగా కావద్దు. 10 నిమిషాలు చేద్దాంలే, 5 నిమిషాలు చేద్దాంలే, అర్ధగంట కూర్చుందాంలే అనుకోకండి. యోగమే మీ లోపల శక్తిని నింపే కార్యం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది మీరు చేయాల్సిందే, మీకోసం, విశ్వం కోసం. జ్ఞానం కూడా తెలిసిన పాయింట్సే కదా, తెలిసిన వీడియోనే కదా, విన్నదేగా, రిపిటేషనేగా అని అనుకోవద్దు. ఎన్నిసార్లు విన్నా మీకు అనుకూలంగా ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితులకు ఏ పాయింట్ మళ్ళా జ్ఞాపకం తెస్తుందో, మీ స్థితి అనుసారంగా ఆ పాయింట్కు ఇంకొక అర్థం వస్తుందో అని ఆలోచించండి. అందుకే కదా వీడియోలను రిపిటేషన్ చేస్తూ ఉండేది. ఇవన్నీ మిమ్మల్ని చాలా భర్పూరుగా, నిండుగా నింపేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి వీటన్నిటితోటి మనం పురుషార్థం పెంచుకుందాం. మనకు లభించిన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేద్దాం అంటున్నారు అనంతభాయ్. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చక్కటి ఈ యొక్క తెలుగు, హిందీ వీడియోలు, తెలుగు వీడియోలు మరి రోజు తెలుగు ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మా దివ్య సందేశాలు, పురుషార్థానికి సంబంధించిన పాయింట్స్, అద్భుతమైన జ్ఞానము బాపూజీ ఇస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో వీడియోలను మీరు పొందవచ్చు. జ్ఞాన మార్గంలో ముందుకు వెళ్తూ పరమాత్మ పైన విశ్వాసంతో జీవిత నౌకని మరి చుక్కానీని ఆయనకిస్తే తీరం చేరగలుగుతాం, భవసాగరాన్ని ఇది ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. అచ్చా, నమస్తే, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు.